આંતરરાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદમાં કેન્દ્રીય રમતગમત અને યુવા બાબતોના મંત્રી મનસુખ માંડવિયા ઉપસ્થિત રહ્યા। કેન્દ્રીય મંત્રી યુવાનો માટે આયોજિત ઇમ્પેક્ટ વિથ યુથ કોન્ક્લેવમાં હાજર રહ્યા। આ યુવા કોન્ક્લેવમાં 33 જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં યુવાનો હાજર રહ્યા। કાર્યક્રમમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રે ખ્યાતિ પામનાર 6 યુવાનોનું વિશિષ્ટ સન્માન કરાયું। મંત્રી માંડવિયાએ યુવાનોને સંબોધ્યા। તેમણે કહ્યું કે આપણે વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ। વર્ષ 2047માં આઝાદ ભારતના 100 વર્ષે વિકસિત ભારત બનવા માટે યુથનું મોટું યોગદાન રહેશે। તેમણે પોતાના કોલેજના દિવસોને યાદ કર્યા। માંડવિયાએ યુવાનોને વિવિધ સરકારી યોજનાનો ઉપયોગ થકી વિવિધ ડિજિટલ સ્કિલ શીખવા આહવાન કર્યું। ભારત સરકાર દ્વારા માય ભારત ये युवाओं माटे तैयार करवामां आवेलुं प्लेटफॉर्म है। आ प्लेटफॉर्मनो उपयोग देशना युवाओं करी शके एना माटे प्लेटफॉर्म ओपन है। 1.5 करोड़थी वधारे देशना युवक युवतीओ आ प्लेटफॉर्म साथे जोड़ाया है। तो कलोल ड्रग्स केसना तार साबरकांठाना ईडर सुधी पहोंच्या। आरोपी गौरांग ने ड्रग्स आपनार शख्स ईडरना सुरपुरनो रहवासी छे। साबरकांठाना वडालीमां गाड़ीओनी ले वेचनुं काम करता फजल महम्मद मेमण झड़प्यो। गांधीनगर एसओजीए कलोलनी होटलमां रेड करी हती अने 10.92 लाखनी किंमतना ड्रग्सने पकड़ी पाड्यो हतुं। आरोपी फजल महम्मद मेमणनी चिरोडाथी धरपकड़ करवामां आवी, जो कि साबरकांठा पोलीस समग्र कौभांडथी हजू सुधी अजाण छे। नशीला पदार्थनो कारोबार साबरकांठा पोलीसनी नजरथी अजाण गांधीनगर एसओजीनो तपासनो धमधमाट। समाचारनो प्रवाह यथावत रहेशे। हाल रोकाईशुं एक ब्रेक माटे। आप जोता रहो न्यूज़ 18 गुजराती। जलवायु परिवर्तनનું જોખમ આપણા દરવાજે પહોંચી ગયું છે। હવે જરૂર છે એક મોટા ક્રાંતિકારી બદલાવની, અને આનો પ્રારંભ થશે 140 કરોડ ભારતીયોથી। આ ક્રાંતિ શરૂ થશે એક વૃક્ષથી। એક વૃક્ષ માનવતા માટે, એક વૃક્ષ આ ધરતી માતા માટે, એક વૃક્ષ આપણા ભવિષ્ય માટે। પ્રોજેક્ટ વન ટ્રી न्यूज़ 18 नेटवर्कनी एक मोटी गंगा में डूबी गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सीढ़ीओ सुधी गंगा नदी पानी पहुंच्यु। बाबा विश्वनाथ धामना गंगा द्वार सहित 3 दरवाजाथी प्रवेश बंध करायो। उत्तर प्रदेशना प्रयागराजना गंगा और यमुना नदीनुं जलस्तर वध्युं। शहरना केटलाक भागोमां पाणी भराया। पहाड़ी विस्तारमां सतत वरसादथी नदी कांठा विस्तारना लोकोने एलर्ट रहेवा सूचना। राजस्थानना टोंक पंथकमां नदीओ बनी गांडीतूर। नदी नाळे रौद्र रूप धारण करता लोकोने नदी किनारे न जवा अपाई सूचना। भारे वरसादना कारणे नदीनुं जलस्तर वधता कोઝવે पाणीमां गरकाव। राजस्थानना करोलीमां धोधमार वरसाद बाद जळाशयो छलकाया। नदीमां नहावा पड़ेला युवानोनो वीडियो वायरल। धौलपुरनी नदीमां लोको जीव जोखममां मूकीने मजा मारता जोवा मळ्या। जयपुरना शाहपुरामां 3 दिवसथी वरसादी माहोल यथावत। भारे पवननी साथे अनेक विस्तारोमां पड्यो धोधमार वरसाद। रस्ता पर वरसादी पाणी फरी वळता वाहन चालकोने हालाकी। राजधानी दिल्हीमां गाजवीज साथे वरसाद जोवा मळ्यो। धोधमार वरसाद थता वातावरणमां प्रसरी ठंडक। वरसादी माहोलथी विजिबिलिटी घटता वाहन चालकोने पड़ी मुश्केली। नर्मदा डेमना 9 दरवाजा खुलाता तंत्र अलर्ट। डेममांथी हजारों लीटर पाणी नर्मदा नदीमां छोड़ाता नदीनो प्रवाह वध्यो। नीचाणवाळा विस्तारोने कराया एलर्ट। डभोई नजीक नर्मदा नदीनी आवक વધતા 4 ગામોને એલર્ટ અપાયું। કરનાળી, ચાંદોદ, નંદેરિયા, ભીમપુરા ગામમાં લોકોને સાવચેત રહેવા અપાઈ સૂચના। નદી કાંઠે ન જવા લોકોને તાકીદ કરાઈ। પાટણના હારીજમાં પણ ધીમી ધારે મેઘરાજાનું આગમન। શહેર સહિત ગ્રામ્યમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો। હારીજ, બોરતવાડા, જૂનામાકા, સરવાલ સહિતના વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ કરી પધરામણી। ધીમી ધારે વરસાદ થતા વાવણી કરેલા પાકને થશે ફાયદો। लांबा विराम बाद गिर सोमनाथ में फरी जाम्यो वरसादी माहौल। कोडीनार, सूत्रापाड़ा ग्राम्य विस्तारों में पड़ा वरसादी झापटा। मेघराजा मेहरबान थता खेडूतों में खुशीनो माहौल। कोडीनार, उना सहित ग्राम्य पंथक में वरसाद खाबक्यो। क्यांक धीमी धारे तो क्यांक धोधमार वरसाद वरस्यो। सारा वरसाद थता लोकोने मळी गरमीथी राहत। ગુજરાતની જીવાદોરી નર્મદા બંધ તેની મહત્તમ સપાટીએ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે। સિઝનમાં પ્રથમવાર નર્મદા ડેમની સપાટી 135.02 મીટર પર પહોંચી છે। નર્મદા ડેમ 88% ભરાયો છે। ઇન્દિરા સાગર અને ઓમકારેશ્વર ડેમના 13 દરવાજા ખોલી હજુ 4 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડતા આ પાણી સવારમાં નર્મદા સરોવરમાં
આવી ગયું છે, એટલે કે બાકી રહેલી 4 મીટરની સપાટી પણ ભરાઈ શકે છે. હાલ નર્મદા ડેમના 9 દરવાજા ખોલી 1.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ઉપરવાસમાંથી 3 લાખ ક્યુસેક વધુ પાણીની આવક થઈ રહી છે. નર્મદા ડેમ મહત્તમ સપાટીથી માત્ર 3.66 મીટર દૂર છે. નર્મદા ડેમમાં 3824.60 મિલિયન ક્યુબિક મીટર લાઈવ સ્ટોરેજ પાણી છે. ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.68 મીટર છે. ત્યારે નર્મદા કાંઠાના ગામડાઓને સાવધાન કરાયા છે. બીજી તરફ રિવરબેડ પાવર હાઉસના 6 ટર્બાઇનો ધમધમી ઉઠ્યા છે. પાવર હાઉસમાંથી 43,755 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે. કેનાલ હેડ પાવર હાઉસમાં 14,097 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. એટલે નર્મદા નદીમાં 53,955 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવે છે. જ્યારે દરવાજા ખોલી 1.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. નદીમાં પાણી છોડવામાં આવતા ગરુડેશ્વર વિયર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. નર્મદા છલોછલ અને છલકાતી હોય એવા નયનરમ્ય દ્રશ્યો, ઘેરા વાદળો વચ્ચે સુંદર મનમોહક દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, જેને જોઈ પ્રવાસીઓ આકર્ષાયા છે. એક બાજુ નર્મદા બંધમાંથી ધમધમતા પાણીના પ્રવાહ વહેતા ધોધની જેમ દેખાતા પ્રવાસીઓ જોવા ઉમટી પડ્યા. આવો આહલાદક દ્રશ્યો જોઈ પ્રવાસીઓ પણ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા. નર્મદા ડેમ હવે ગમે ત્યારે ઓવરફ્લો થશે. ઉપરવાસમાં પાણીની આવકને લઈને ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવતા ડેમ નીચેના ગામડાઓમાં ધબકારા વધી ગયા છે. ભરૂચના 61 ગામના લોકોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ભરૂચમાં નર્મદા ડેમની જળસપાટી વધતા પૂરનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે, જેને લઈને જિલ્લાના 61 ગામને એલર્ટ અપાયું છે. આજે ડેમના 9 દરવાજા ખોલાતા ભરૂચ ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતે લોકોની સુરક્ષા માટે પોલીસ દ્વારા બંદોબસ્ત ગોઠવાયો. અંકલેશ્વર મામલતદારે ગોલ્ડન બ્રિજ વિસ્તારમાં પહોંચી સ્થિતિનો ચિતાર મેળવ્યો. મામલતદાર અને તેમની ટીમે નદી કિનારે વસતા લોકોને સાવચેતી રહેવાની સૂચનાઓ આપી છે. નર્મદા નદીની જળસપાટી 10.54 ફૂટ જેટલી પહોંચી ગઈ છે. મામલતદારે માછીમારી કરવા જતા, પશુ ચરાવવા જતા લોકોને સાવચેતી રાખવા જણાવ્યું. ભરૂચ જિલ્લામાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં 5 લાખ ક્યુસેક પાણીથી વધુ પાણી નર્મદા નદીમાં છોડવામાં આવે તો કદાચ પાણી ભરાય. ભરૂચના નીચાણવાળા વિસ્તારોના રહીશોને પણ સલામતીના ભાગરૂપે સલામત સ્થળે ખસી જવા તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમ 90% જેટલો ભરાઈ ગયો છે. ઉપરવાસમાંથી પાણીની સતત આવક વધતા નર્મદા ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે, જેથી ડભોઈ નજીક નદીમાં પાણીની પુષ્કળ આવક થઈ છે. ડભોઈ નજીક નર્મદા નદીની આવક વધતા એલર્ટ અપાયું છે. આસપાસના ગામડાઓને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. નર્મદા નદી કાંઠાના 4 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. કરનાળી, ચાંદોદ, નેંદેરિયા, ભીમપુરા ગામમાં એલર્ટ કરાયા છે. નદી કાંઠે ન જવા લોકોને તાકીદ કરાઈ છે. ડભોઈ વહીવટીતંત્ર તલાટી કમ મંત્રીને સ્થળ ન છોડવા આદેશ કર્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી અનેક નદીઓ ગાંડીતુર બની ગઈ છે. ડેમો ઓવરફ્લો થઈ જતા ખેડૂતોના ચહેરા ચમકવા લાગ્યા છે. ત્યારે બારડોલી પંથકની જીવાદોરી સમાન કાકરાપાર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન કાકરાપાર સિંચાઈ યોજનાનો ડેમ કેટલાય સમયથી ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે. કાકરાપાર ડેમની મહત્તમ સપાટી 160 ફૂટની છે. કાકરાપાર ડેમ 163.80 ફૂટની સપાટીએ છે, એટલે કે 3.80 ફૂટ ઉપરથી ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે, જેથી ડેમનો અદ્ભુત નજારો સામે આવ્યો છે. અહીં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે. ડેમ છલકાતા રજાઓના દિવસોમાં જ પ્રવાસીઓમાં ડેમ સ્થળ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. કાકરાપાર ડેમ ઓવરફ્લો થતા ધરતીપુત્રોમાં ખુશીની લહેર છે. આ કાકરાપાર સિંચાઈ યોજના દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા મોટા વિસ્તારોને સિંચાઈ વેલકમ બેક. સમાચારમાં